All of you. I am KSVN Manohar, lecturer in physics, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavi Nannaya University, Rajahmundry. Today I want to discuss about degree second year third semester physics subject. The paper title is optics. In this optics there are 5 units. The first unit name is aberrations. Previously I have explained about theory, that means what is meant by aberration, what is meant by chromatic aberration, what is meant by spherical aberration, what is meant by coma, and what is meant by astigmatism. Now we have to solve problems on these aberrations, right? Coming to the problems, the first problem is the dispersive power of two glass materials are 0.02 and 0.04 respectively. Find the focal lengths of two component lengths if their combination to be achromatic with focal length of 30 centimeter. Again, the problem is the dispersive power of two glass materials, రెండు గాజు పదార్థాల యొక్క విక్షేపణ సామర్థ్యాలను ఇవ్వడం జరిగింది. దే ఆర్ 0.02 and 0.04. Find the focal length of two compound lengths if their combination to be achromatic with the focal length of 30 centimeter. That means effective focal length ఇవ్వడం జరిగింది. Capital F is equal to 30 centimeter అండ్ ఆక్రోమాటిక్ డబలెట్ అని ఒక కండిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ ఆక్రోమాటిక్ డబలెట్ కండిషన్ బేస్ చేసుకుని ఆ ఇండివిజువల్ ఫోకల్ లెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో F1 F2 వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో సొల్యూషన్ ఈజ్ గివెన్ ω1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.02 అంటే ఫస్ట్ డిస్పర్సివ్ పవర్, అండ్ సెకండ్ డిస్పర్సివ్ పవర్ ω2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.04 అండ్ effective focal length capital F is equal to 30 centimeter అంటే ఫలిత నాభ్యంతరం ఇచ్చాడు 30 సెంటీమీటర్లు ఇచ్చాడు, రైట్? అకార్డింగ్ టు ద మినిమైజేషన్ ఆఫ్ క్రోమాటిక్ అబరేషన్ కండిషన్ ఇట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆక్రోమాటిజం. అంటే వర్ణ విపదనాన్ని తగ్గించే నిబంధన మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నామంటే ఆక్రోమాటిజం అంటున్నాం, అంటే అవర్ణత అంటారు. సో ఆ అవర్ణతకు నిబంధన ఏంటంటే ఇక్కడ కండిషన్ ఫర్ ఆక్రోమాటిజం ఈజ్ ω1 బై ω2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ స్మాల్ f1 బై స్మాల్ f2. దట్ ఎంప్లైస్ f1 బై f2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ ω1 బై ω2. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ ω1 వాల్యూ వాడు ప్రాబ్లంలో ఇవ్వడం జరిగింది 0.02, ω2 వాల్యూ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది 0.04. So minus 0.02 by 0.04 is equal to minus 1 by 2. That is f1 by f2 is equal to minus 1 by 2. That implies f2 is equal to minus 2f1 అని ఒక కండిషన్ వచ్చింది మనకి ఇక్కడ. స్మాల్ f2 is equal to minus 2f1, రైట్? మనకి జనరల్గా కంబైన్డ్ ఫోకల్ లెంత్కి ఫార్ములా తెలుసు, అంటే ఫలిత నాభ్యంతరానికి ఫార్ములా తెలుసు. 1 బై క్యాపిటల్ F ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై స్మాల్ f1 ప్లస్ 1 బై స్మాల్ f2. దట్ ఎంప్లైస్ 1 బై క్యాపిటల్ F వాల్యూ మనకి ప్రాబ్లంలో ఇవ్వడం జరిగింది 30 సెంటీమీటర్కి ఇవ్వడం జరిగింది. సో 1 బై 30 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై స్మాల్ f1 ప్లస్ 1 బై స్మాల్ f2 బదులుగా ఏం రాయొచ్చు, పైన ఉంది స్మాల్ f2 విలువ మైనస్ 2f1 రాయొచ్చు. సో మైనస్ 2f1 రాసాను. దట్ ఎంప్లైస్ 1 by 30 is equal to 1 by f1 minus 1 by 2f1. That implies 1 by 30 is equal to 1 by f1 కామన్ తీస్తే 1 minus 1 by 2. 1 minus 1 by 2 value is 1 by 2. So 1 by 30 is equal to 1 by 2f1. That implies 2f1 is equal to 30. That implies f1 is equal to 15. So right, we know that the condition f2 is equal to minus 2f1 పైన ఉంది మనకి. f2 is equal to minus 2f1 అన్న కండిషన్ అది తీసుకున్నాం. సో f2 is equal to minus 2f1 that is equal to minus 2 into f1 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఇప్పుడే 15 వచ్చింది ఫస్ట్ ఫోకల్ లెంత్.
So minus 2 into 15 is minus 30. So minus 30 centimeter second focal length. So that means therefore first focal length f1 is equal to 15 centimeter and the second focal length f2 is equal to minus 30 centimeter. Right? It is the first problem. Now the second problem. Calculate the focal length of lens of dispersive power 0.45 which is placed in contact with a convex lens of focal length 84 centimeter and a dispersive power of 0.21 to make an achromatic combination. అంటే ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ లెన్స్ అంటే ఒక లెన్స్ యొక్క నాభ్యంతరం కట్టమంటున్నాడు. దాని యొక్క ఏమిచ్చాడు అంటే విలువ డిస్పర్సివ్ పవర్ ఇచ్చాడు 0.45 అంటే ఒమేగా 1 0.45 అని ఇచ్చాడు. f1 కట్టమంటున్నాడు. రైట్. ప్లేస్డ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ అనదర్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. ఇప్పుడు రెండవ కుంభాకార కటకాన్ని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఆ రెండవ కుంభాకార కటకం యొక్క నాభ్యంతరం 84 సెంటీమీటర్లు ఇచ్చాడు. దాని యొక్క విక్షేపణ సామర్థ్యం 0.21గా చెప్పడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మొదటి కటకం యొక్క నాభ్యంతరం విలువ ఎంత అని అడగడం జరిగింది. సో ద సొల్యూషన్ ఈజ్ గివెన్ ఒమేగా 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.45. We have to calculate first focal length f1. So f1 is equal to question mark. The second convex lens of focal length f2 is equal to 84 centimeter and the dispersive power omega 2 is equal to 0.21. Now condition ఒకటి ఇచ్చాడు ఇక్కడ achromatic combination అని. So we will use that condition achromatic combination. So the condition for achromatic doublet is అంటే అవర్ణతను మనకి ఇక్కడ తగ్గించడానికి నిబంధన, వర్ణ విభజనాన్ని తగ్గించడానికి నిబంధన, అవర్ణతకు నిబంధన ఒమేగా 1 బై ఒమేగా 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ f1 బై f2. దట్ ఇంప్లైస్ ఒమేగా 2 f2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా 1 f2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఒమేగా 2 f1. దట్ ఇంప్లైస్ f1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus omega 1 f2 by omega 2. That is equal to omega 1 విలువ 0.45. That means minus 0.45 into f2 విలువ 84 పైన చెప్పడం జరిగింది. గివెన్ దట్ దగ్గర రాసాము f2 విలువ 84 by omega 2 విలువ 0.21. రైట్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus 0.45 into 0.84 ఇంటూ 10 స్క్వేర్. 84ని 0.84 ఇంటూ 10 స్క్వేర్గా రాసాం బై 0.21. ఎందుకు అలా రాయటం జరిగింది అంటే ఎగ్జాక్ట్గా 0.84లో 0.21 అనేది డినామినేటర్లో ఉన్నటువంటి 0.21 అనేది ఎగ్జాక్ట్గా 4 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో అంటే 0.84 బై 0.21 అంటే 4 మాట విలువ. అంటే 4 ఇంటూ అగైన్ 0.45 4 45 180. ఇక్కడ 4 0.45 కాబట్టి 1.8 అవుతుంది. సో మైనస్ 1.8 ఇంటూ 10 స్క్వేర్. సో 1.8 ఇంటూ 10 స్క్వేర్ అంటే 180 అంటే మైనస్ 180 అని వచ్చింది. సో దేర్ ఫోర్ ఫైనల్లీ f1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 180 సెంటీమీటర్. అంటే ఇక్కడ f2 విలువ 84 సెంటీమీటర్, f1 విలువ మైనస్ 180 సెంటీమీటర్. నాభ్యంతరానికి నెగిటివ్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఎందుకు నెగిటివ్ వచ్చింది మాస్టారు అంటే ఒకటి కాన్వెక్స్ లెన్స్ అయితే రెండవ ఉపయోగించిన లెన్స్ కాన్కేవ్ లెన్స్ అని దీని ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది. సో ప్రాబ్లంలో f1 వాల్యూ 84 సెంటీమీటర్ అని ఇచ్చాడు. ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ కాన్వెక్స్, f2 మైనస్ 180 సెంటీమీటర్ వచ్చింది అండ్ ఇట్ ఈజ్ కాన్కేవ్ లెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ f2 ఈజ్ కాన్కేవ్, దెన్ f1 ఈజ్ కాన్వెక్స్. ఆ రకంగా ఇక్కడ ఆక్రోమాటిక్ డబలెట్లో ఒకటి కాన్వెక్స్ అయినప్పుడు మరొకటి కాన్కేవ్ అయ్యింది ఫ్రమ్ ద అబౌవ్ ప్రాబ్లం. ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ ప్రాబ్లం. రైట్. నౌ ద థర్డ్ ప్రాబ్లం. 2 కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆఫ్ ఫోకల్ లెన్స్ 8 centimeter and 4 centimeter. This combination eliminates spherical aberration.
then find the distance between the lenses. Again, problem is two convex lens of focal lengths 8 cm and 4 cm. This combination eliminates spherical aberration. Then find the distance between the lenses. రెండు కటకాలు కుంభాకార కటకాలు ఇవ్వడం జరిగింది. రెండు కుంభాకార కటకాల యొక్క నాభ్యంతరాలు 8 సెంటీమీటర్లు మరియు 4 సెంటీమీటర్లు. ఈ రెండు కుంభాకార కటకాల యొక్క సంయోగం అంట స్పెరికల్ అబరేషన్ని తగ్గించిందంట, గోళీయ విపదనాన్ని తగ్గించిందంట. అలా తగ్గించినప్పుడు ఆ రెండు కటకాల మధ్య దూరాన్ని కనుగొనుము అని అడగడం జరిగింది. సో సొల్యూషన్ ఈజ్ గివెన్. ఫస్ట్ ఫోకల్ లెంత్ f1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 సెంటీమీటర్, f2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 సెంటీమీటర్. ఇక్కడ కాంబినేషన్ స్పెరికల్ అబరేషన్ తగ్గించింది అంటే మీకు నేను కండిషన్ ఫర్ మినిమైజేషన్ ఆఫ్ స్పెరికల్ అబరేషన్ అని ఒక ఎస్ఏ కోసం చెప్పాను, ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ కోసం చెప్పాను. ఆ రెండు కటకాలని ప్లేనో కాన్వెక్స్ లెన్స్లు తీసుకుంటాం. అక్కడ దే ఆర్ ఫేస్డ్ దేర్ కర్వర్డ్ సర్ఫేస్ ఫేస్ టు ఆబ్జెక్ట్గా పెడతాం. వాటి యొక్క వక్రతలాలు వస్తువుకి వైపు వాటి యొక్క ముఖాలు వచ్చేటట్లు ఏర్పాటు చేస్తాం. అలా ఏర్పాటు చేసినప్పుడు రెండు కటకాల మధ్య దూరం ఎంత వచ్చే విధంగా నిబంధన రావడం జరిగింది అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు f1 డిఫరెన్స్ f2. అంటే డిఫరెన్స్ మీన్స్ either f1 minus f2 or f2 minus f1 x వాల్యూ. అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు f1 minus f2 or f2 minus f1. ఇక్కడ ఇచ్చిన విలువల్లో f1 f2లో ఏది లార్జ్ వాల్యూ అయితే దాంట్లోంచి సెకండ్ ఫోకల్ లెంత్ తీసేస్తాం. హియర్ f1 ఈజ్ లార్జ్ వాల్యూ, సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు f1 minus f2. దట్ ఈజ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 minus 4, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 సెంటీమీటర్. So the distance between two lenses is x is equal to 4 centimeter. అంటే రెండు కటకాల్ని మనం ఇక్కడ ఎంత దూరంలో ఉంచాలి అంటే దే ఆర్ ప్లేస్డ్ అబౌట్ 4 centimeters, రైట్. అండ్ ద లాస్ట్ ప్రాబ్లం, ఫోర్త్ ప్రాబ్లం. క్యాలిక్యులేట్ ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ లెన్స్ ఆఫ్ డిస్పర్సివ్ పవర్ 0.31. ఒక లెన్స్ ఇచ్చాడు, ఆ లెన్స్ యొక్క డిస్పర్సివ్ పవర్ 0.31 అన్నాడు. అదే లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ కట్టమంటున్నాడు. ఇట్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ అనదర్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. దాన్ని వేరొక కుంభాకార కటకంతో సంయోగంలో ఉంచాడు. ఆ కుంభాకార కటకం యొక్క ఫోకల్ లెంత్ నాభ్యంతరం 84 సెంటీమీటర్. అండ్ డిస్పర్సివ్ పవర్ విక్షేపణ సామర్థ్యం 0.21గా ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే మొదటి ప్రాబ్లం ఏదైతే చెప్పుకున్నామో ఇంచుమించుగా ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో సెకండ్ ప్రాబ్లం ఏదైతే చెప్పుకున్నామో ఇంచుమించుగా సేమ్ ప్రాబ్లం, బట్ వాల్యూస్ చేంజ్ అయ్యాయి. సో రైట్ ఫ్రమ్ దిస్ గివెన్ దట్ ఇచ్చిన ఫస్ట్ లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెంతే కట్టమంటున్నాడు కాబట్టి f1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్, f2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ ఒమేగా1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.31. ఆ కటకానికి సంబంధించి విక్షేపణ సామర్థ్యం 0.31. సెకండ్ ఫోకల్ లెంత్ f2 ఈజ్ 84 సెంటీమీటర్ అండ్ డిస్పర్సివ్ పవర్ ఈజ్ ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ 21, నాట్ 0.21, 0.21. డిస్పర్సివ్ పవర్కి యూనిట్స్ ఉండవు, సో అందుకే అక్కడ సెంటీమీటర్స్ కానీ మీటర్స్ కానీ వేరే ఏం రాయట్లా, వాల్యూయే రాస్తున్నాం. ఇక్కడ కండిషన్ ఇచ్చారు ఆక్రోమాటిక్ డబులెట్ అని. సో ఆక్రోమాటిజం అన్నాడు. సో ఆక్రోమాటిక్ డబులెట్కి కండిషను ω1/ω2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -f1/f2. బై క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ వీ గెట్ ω1f2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -ω2f1. దట్ ఎంప్లాయిస్ f1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ω1 - of ω1f2/ω2 -0.31 × 84/0.21. ఇంతకు ముందు రాసినట్టు 84ని 0.84 ఇంటూ వీ విల్ రైట్ 10². 0.84లో 0.14 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో 4 ఇంటూ 0.31 అంటే 1.24 ఇంటూ 10² అవుతుంది. దాన్ని 124గా రాయొచ్చు.
So minus of 124 centimeters. So first focal length f1 is minus 124 centimeters. So these are the problems on aberrations, that means chromatic aberration and spherical aberration. క్రోమాటిక్ అబరేషన్ అంటే వర్ణ విపదనము మరియు గోళీయ విపదనం మీద ఇక్కడ 4 ప్రాబ్లమ్స్ చేయటం జరిగింది. వర్ణ విపదనానికి తగ్గించి సంబంధించి కండిషను ఇక్కడ వీ విల్ రైట్ ω1/ω2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ f1/f2 అండ్ స్పెరికల్ అబరేషన్కి సంబంధించి కండిషన్ ఫర్ మినిమైజేషన్ ఈజ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు f1 మైనస్ f2. మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ రెండు ఫార్ములాస్ మీద ఈ అబరేషన్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ అయితే అడగటం జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. సో ఆల్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ షుడ్ ప్రిపేర్ వెల్. థ్యాంక్ యూ.